اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے موضوع تھا ہمارا پچھلے ہفتے کیا موضوع تھا؟ مجلس کیسے تیار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے جلسے کا پہلے جلسے کا کیا موضوع تھا؟ نہیں، عشرے کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، سنگل دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو عشرہ تیار کرنا ہے تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ آپ ایک موضوع لیں اور کس طرح اس موضوع میں مختلف موضوعات بنیں گے، یا آپ کو کتابوں کے حوالے بھی میں نے لاسٹ ٹائم دے دیے تھے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک چارٹ بنایا تھا۔ مجلس کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی تھا۔ نمبر 1 کیا تھا؟ مجلس سے پہلے۔ پھر کیا تھا؟ دوران مجلس۔ تیسرا کیا تھا؟ مجلس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فارمیٹ ہم نے بنایا تھا کہ اگر جو مجلس پڑھنے والے ہیں پڑھنے والی ہیں تو وہ، اور یہ درس ہمارا ابتدائی لوگوں کے لیے، ویسے جو مجلس پڑھنے والے 1 سال 2 سال ہو گئے یا پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جو 8-10 سال سے اگر پڑھ رہا ہو تو شاید مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کتنا مفید ہوگا، لیکن ہمارا اصل، کیونکہ آپ کا داخلی کا کورس ہے تو ابتدائی کلاسز میں ہوں گے کہ اگر کوئی ممبر کا آنا چاہتا ہے، کوئی ذاکرہ بننا چاہتا ہے تو مجلس کس طرح پڑھی جائے، کون کون سی چیزیں اس میں ہیں کہ جو پہلے مجلس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، مجلس کے دوران کون سی چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور مجلس کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ 3 اسٹیپ اس کے اندر ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جس گفتگو میں دیکھیں مجلس سے پہلے کیا کیا تھا؟ مطالعہ۔ یہ دیکھیں اس پہ الحمدللہ یہیں پہ القائم میں درس ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ درس نہیں دینا۔ مطالعے کی 3 روش ہیں۔ پہلے ہم نے یہاں بیان کر دیا کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کس طرح مطلب کو جمع کرنا ہے، کس طرح آپ نے مطلب کو لکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ حافظہ۔ حافظہ کیا تھا؟ آپ مجلس سے پہلے اپنے حافظے کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے، حافظے کو کبھی کیسے کرنا ہے، مجلس کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ بھی پہلے بیان ہو چکا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ بیان۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں پہ اگر کسی نے کام کیا الحمدللہ تو وہ اچھی مجلس پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اور دیکھیں مجلس سے پہلے بیان کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیان تو آپ کہیں گے مولانا بیان تو دوران مجلس ہوتا ہے، اس سے مجلس سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی۔ جو پریکٹس ہوگی، دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں اور میں بتا دوں کہ مجلس میں 2 چیزیں ہیں جس کو اگر مجلس پڑھنی ہے تو 2 کام کرنا، 2 چیزیں، ایک ہے تھیوری اور دوسرا کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ یہ تھیوری کی کلاس ہے بھی، مجلس میں تیاری کیسے کرنی ہے، مجلس بنانی کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کس سسٹم کے تحت اس کو لکھنا ہے، کس سسٹم کے تحت اس کو حفظ کرنا ہے، پہلی مجلس پڑھیں تو کس طرح مجلس کو یاد رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں تھیوری میں آتا ہے۔ کتابیں کون سی پڑھیں، عشرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے دروس میں ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مرحلہ آپ کا ہے وہ ہے پریکٹیکل کا، کہ جب آپ نے اس کو تیار کر لیا تو آپ کسی ذاکرہ کے سامنے، کسی خطیب کے سامنے، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ذاکری کورس سکھاتا ہے جیسے، تو وہاں پر پھر آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی خطیب یا خطیبہ جو آپ کو جو دیکھے کہ آپ میں کیا غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کو آپ ریکارڈ کریں۔ جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہے نا، مجلس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مہم کام ہے۔ اگر کسی کو اچھی ذاکرہ بننا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کام کرے؟ اپنی مجلس خود سنے اور نمبر دے۔ جیسے اگر کوئی یہاں پہ پڑھنے والی اگر پڑھ رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ ان کو نمبر دیں، 20 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا غلطی کی تو آپ ہو سکتا ہے کم نمبر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نہیں اس نے پرفیکٹ کام کیا ہے تو آپ اس کو اچھے نمبر دیں۔ اسی طرح
अपने आप को आप नंबर दें. आपने अपनी मजलिस सुनी, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसको गौर से सुने, देखें कि जाकिर ने या मौलाना ने जो बताया था उस पर अमल किया या नहीं किया. अगर अमल नहीं किया तो नोट करते जाएं, ये गलती, ये गलती, ये गलती. फिर अगली दफ़ा फिर कहीं मजलिस पढ़ रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग करें. जब तक आप अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेंगी, आप मेरा जो तजुर्बा है कि जब तक इंसान अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेगा, अच्छा खतीब नहीं बन सकता या अच्छा खतीबा नहीं बन सकती. ठीक है, ये बुनियादी बातें थी. यानी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है. यानी अगर आपको मिसाल दी जाए, आपसे कहा जाए, ख़वातीन की मिसाल दे दें कि बिरयानी बनाना आती है, आप लाख किसी को बताते रहें कि बिरयानी ऐसे बनती है. जब तक आप बिरयानी किचन में जाने के बाद उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बिरयानी में होती है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा बिरयानी कैसे बनती. लाख किसी के सामने आप कहें कि इसमें चावल इतने हो, पानी इतना गर्म करके डालो, मसाला पहले बनाओ, ये करें वो करें, जो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त तक असर नहीं होगा जब तक आप उसको बनाकर नहीं देंगे. और शुरू में ऐसा होगा, पहली दफ़ा ख़राब बनेगी, दूसरी दफ़ा थोड़ी और अच्छी बनेगी, तीसरी दफ़ा फिर अच्छी बनेगी, और 8-10 दफ़ा के बाद तकरीर भी इसी तरह ही है. 1 साल 2 साल आपको प्रैक्टिस पर, यानी प्रॉपर तकरीर करनी है. ये नहीं कि 6 महीने में क्लास ले ले, नहीं. अगर तो प्रॉपर तकरीर करनी है, किसी के सामने तकरीर करें कि जो आपकी गलतियाँ आपको बताए कि इसमें आपने ये गलती की, ये गलती, ताकि आपको जल्दी सीखने को मिलेगा. और अपनी मजलिस सुनेंगे तो और जल्दी आपको सीखने को मिलेगा. तो ये सब मेहनत आपको खुद करनी है. यहाँ पे थ्योरी है इस वक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि आपने मवाद कैसे तैयार होता है, पढ़ना कैसे, ये आपको फिर कोई क्लास होगी या तो फिर जैसे आपके लिए जो भी कंफर्टेबल चीज़ हो वहाँ पर आप उसको सीखें. ठीक है, ये तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू पहले हो चुकी है, इस पर दर्स मौजूद है, इसलिए इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा. हमारी गुफ्तगू यहाँ पर हुई थी. फिर इसमें पहला क्या था? खुतबा, आयत. दूसरा क्या था इसमें जी? क्या था? मुकद्दमा. थोड़ा सा मैं 5 मिनट पुराना रिपीट कर रहा हूँ ताकि असल बहस आ जाए. तीसरा क्या था? असले मतलब. असले मतलब वही मतालिब जो आपने याद की. चौथा क्या था? रब्ते मसाइब. पांचवा क्या था? खुदे मसाइब. खुदे मसाइब. छठा क्या था? दुआ. आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो है इन 2 चीज़ों पर. एक है मुकद्दमा कैसे बनता है और रब्ते मसाइब. आज के जो 2 जलसे होंगे, पहले जलसे में आएगा मुकद्दमा साजी, और दूसरे जलसे में बयान करेंगे कोशिश करके मुकद्दमा साजी की मिसालें कैसे देंगे कि कैसे मुकद्दमा बनता है. और उसके बाद फिर दूसरे जलसे में कोशिश करेंगे कि रब्ते मसाइब कैसे होता है. कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे कि रब्ते मसाइब, या आपको अगर जो लोग मजलिसें पढ़ रही हैं अगर उनकी कोई मुश्किल है तो वो सवाल पूछ सकती है, उसके जवाब में सबको जो है वो इस्तिफादा हासिल हो सकता है. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ. उसके बाद जो है असल मैंने बता दी कि हमारी गुफ्तगू इस पर है. आज का जलसा है वो मुकद्दमे पर है. अब हदीस कुदसी में लिख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि रवायत लिखूँगा, फिर उससे आपसे पूछूंगा कि इसका मुकद्दमा कैसे बनेगा, फिर आप बताएंगे मुकद्दमा कैसे बनेगा. फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर ये वाली रवायत पढ़नी है तो आपको मुकद्दमा क्या बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक रवायत में लिख रहा हूँ, हदीस कुदसी है. खुदा कहता है, परवरदिगार कहता है, नहीं, खुदा कहता है नंबर 1, जन्नत मेरी होगी, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से. ठीक है, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा. क़ज़ा, रज़ा. 3, अच्छा, क्योंकि देखें सबसे पहले ये भी एक और बता दूं कि अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
नए आने वालों के एतबार से बताएं, इसलिए इखलाकी मजलिसों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इखलाकी मौज़ूआत को, क्योंकि इसको याद करना आसान होता है बनिस्बत फ़ज़ाइल की। अभी आप देखिएगा कि जब आप आहिस्ते आहिस्ते इखलाकी मजलिसें पढ़ना शुरू करेंगी, फिर उसके बाद आप फ़ज़ाइल की मजलिसें, या फ़ज़ाइल अगर पढ़ लें तो उसका तरीक़ेकार भी दूसरा है कि आप मुख्तसर रवायतों को हिफ्ज़ कर लें। जो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की 5 सिफ़तें, जैसे पहले लास्ट मैंने बताया था कि जो किताबों की मारूफ़ी भी कराई थी, तारुफ़ करा था किताबों का, इस किताबों से आप 2 रिवायतें 3 रिवायतें अमीरुल मोमिनीन की ले लें अगर फ़ज़ाइल पढ़ने हैं तो, ठीक है। या उससे किस तरह उसको फैलाएंगे वो एक अलग तरीक़ेकार है। लेकिन अभी क्योंकि शुरू में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, 1 साल 2 साल है, नए पढ़ने वाली हैं, तो आप इखलाकी तकरीरें करना आसान है निस्बतन फ़ज़ाइल पढ़ने के, इसलिए जो है वो आपको जो 1 मिनट में से बता मैं पढ़ दूँगा, रिपीट कर दूँगा। तो इस लिहाज से पहले हमारी कोशिश है, आपने देखा होगा लास्ट जलसे में भी और इन 2 जलसों में भी हम जो कोशिश करेंगे वो इखलाकी मजालिस पहले तैयार करवाएंगे, फिर जब आपको बोलना आ जाएगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगी, फिर आप उसके बाद फ़ज़ाइली मजलिसें, फ़ज़ाइल कैसे पढ़ते हैं वो दूसरे स्टेप पर आएगा। पहले स्टेप पे बोलना है, खौफ ख़त्म करना है, तो उसमें कोशिश है कि इंसान वाक़ियत पढ़ लेता आराम से, रवायतें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। देखें ये एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, इसमें खुदावंद मुताल अपने बंदों से मुखातिब है। क्या कहता है खुदा अपने बंदे से कहता है, यानी आप इसको कि खुदा ने कहा 6 काम तुम करो, 6 काम मैं करूँगा। बाद में लिख देगा, इसको बाद में लिखिए, लिख दो, यानी आसान है। खुदा कहता है इसमें, अब इसमें खुद आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये जुमला रवायत में ना हो कि 6 काम तुम करो 6 काम मैं करूँ, इस रवायत के बाद आप खुद इसको मौजू दे सकते हैं। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा और वो कौन से 6 काम है जो बंदे को करना है, ये मौजू हो गया। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा। अब देखिए मजलिस को आपने वैसे सनसनीस बना दिया, अब जो सुनने वाले बैठेंगे कौन से काम है खुदा के, जो खुदा के 6 काम करेगा, और वो कौन से 6 काम है जो मुझे भी करने हैं, यानी बंदे को करने हैं। तो खुद ये जुमला आपका जो है दिलचस्पी पैदा करेगा, यानी लोगों की निगाहें, ख़वातीन की निगाहें आपसे हटेंगी नहीं, क्योंकि वो पता है कि एक चीज़ भी ज़ाकिरा ने पढ़ी और इधर उधर तवज्जो की मजलिस ध्यान से निकल। तभी आप देखें बाज़ सुना है मैंने, इतना तो अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि बाज़ ज़ाकिरा पढ़ती इस तरह की मजलिस है कि कहते हैं कि प्रॉपर उनको अटेंड सुनना पड़ता है। ज़रा सी बात अगर इधर उधर हो गई, जहन उधर गया, तो फ़ौरन बात मिस हो जाती है। तो इस तरह आप अपनी मजलिस को इस तरह जो है ना वो दिलचस्पी पैदा करें। और आपने उन्वान दिया, अच्छा अब ये उन्वान एक हो गया, ठीक है। वो 6 चीज़ें क्या है मैं पहला बयान करता हूँ, अब आप सोचें 2 मिनट आपके पास है, सुनते जाएं, इसका मुकद्दमा क्या बनेगा, ये मुहिम है। जो असल चीज़ बतानी है, ये रिवायत तो किताब में लिखी है, मुकद्दमा नहीं लिखा किताब में, मुकद्दमा आपको बनाना होगा। रिवायत क्या है मैं पढ़ देता हूँ। खुदा अपने बंदे से कहता है जन्नत मेरी तरफ से होगी, इताअत तुम्हारी तरफ से होगी, नंबर 1। 2 खुदा कहता है क़ज़ा मेरी तरफ से, यानी जो क़ज़ा जो मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ, कहता है क़ज़ा इलाही पे राज़ी रहना, क़ज़ा मेरी तरफ से होगी, रिज़ा तुम्हारी तरफ से होगी। खुदा अपने बंदे से कहता है। दूसरा काम। तीसरा खुदा कहता है कबूलियत दुआ मैं करूँगा, दुआ करना तुम्हारा काम, यानी कबूलियत दुआ मेरा काम है, दुआ करना तुम्हारा काम है। रोज़ी खुदा कहता है रोज़ी मेरी तरफ से, और शुक्र तुम्हारी तरफ से। आजमाइश 5वीं चीज़, खुदा कहता है आजमाइश मेरी तरफ से आएगी, सब्र तुम्हारी तरफ से होगा, माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम। देखा आपने, 6 काम अल्लाह ने करने और 6 काम बंदे ने करने। अब ये एक मौजू बन गया। अब आप जब इस रवायत को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इस रवायत को आपने कहा ये रवायत बहुत अच्छी लगी, अपनी किताब में पढ़ा, ये किताब हदीयतुश शिया में आपको, मैंने उस दिन किताब बताई थी हदीयतुश शिया, वो भी आप ले लें, बहुत काम की किताब है। इसमें इसी तरह अददी हदीसें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 8 चीज़ें, 9 चीज़ें, 12 चीज़ें, 13 चीज़ें, आपको जितना याद हो सके। बाद अगर लोगों को अददी चीज़ें याद हो जाती हैं तो उनके लिए मजलिस आसान हो जाती है। जिनको अददी चीज़ें याद नहीं होती उसका भी एक तरीक़ेकार है। लोग अहले मेंबर ये बयान करते हैं कि आप नहीं बताएं, आपके भी 5 कुछ काम है जो खुदा करेगा, कुछ काम है जो बंदा करेगा। आपको पता है मेरे को बोलने का इम्कान है, तो शुरू में अगर आपने 6 कह दिया, क्या चीज़ रिपीट करूं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बाज़ लोगों को अददी, जैसे कहते हैं अददी रवायत, जिसमें 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 4 चीज़ें, इस तरह चीज़ें आती हैं उसमें, उन किताबों में मौजूद है। खिसाल शेख सदूक किताब का नाम है,
खसाल, शेख सदूक की किताब है, उसमें भी आपको ये इस तरह की रवायात मिल जाएंगी, अददी जैसे हम कहते हैं। एक अगर बास लोगों को मैंने कहा कि हिफ्ज़ नहीं होता, तो आप ये शुरू में ना कहें मुकदमे के बाद कि 6 चीज़ें, आप कहें कि कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को करने, तो अदद मत बताएं। अगर आपने अदद कह दिया तो अब नीचे से लोग बैठना गिनना शुरू कर देंगे। ये भी होता है, आपने फर्ज करें आपने भूल गई, आपने 4 बताए, आपने मजलिस मसाइब पढ़ के ख़त्म कर दिए, आपको पता है 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो क्या करूँ, आपने मसाइब पढ़ के मजलिस, तो मुमकिन है कि बाद में कोई कह सकता है कि ज़ाकिरा से कह सकता है आपने 2 चीज़ें नहीं बताई। अब हो सकता है आप भूल जाए, आपके ठीक है मैं अभी बता देती हूँ, अभी बता, उस वक्त आपका जहन उस वक्त हो सकता है मिंबर पे याद ना आए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार ये है कि आपके कि कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को नहीं। अगर आपने 6 के 6 गिनवा दिए तो आप कह सकते हैं भाई रवायत मुकम्मल हो गई, रवायत में 6 चीज़ें थी, मैंने पूरी रवायत मुकम्मल कर दी। ये तरीक़ेकार, अगर पूरी चीज़ आपने बयान कर दी, जी गिनवा तो दी, वो आहिस्ते आहिस्ते आएगा, वो भी आएगा आहिस्ते आहिस्ते। ये 6 चीज़ें लिखी तो हैं नहीं, मैंने बताया ना, जन्नत मेरी पर खुदा कहता है जन्नत मेरी तरफ से, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से, कज़ा मेरी तरफ से, रिज़ा तुम्हारी तरफ से, कबूलियत दुआ मेरी तरफ से, दुआ करना तुम्हारी तरफ से, रोज़ी मेरी तरफ से होगी, शुक्र करना तुम्हारी तरफ से होगा, आजमाइश मेरी तरफ से होगी, सब्र करना तुम्हारी तरफ से, आखिरी ये माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम है। ठीक है, अब इसका आसान तरीका तो यही है कि इसकी तस्वीर ले लें, बाद में इत्मीनान से इसको आप हिफ्ज़ कर सकते हैं। किताब का मैंने हवाला बता दिया, ठीक है। अब आपसे सवाल, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आप इस रवायत को पढ़ना है आपने, मुकदमा क्या बनेगा? अगर आप में से कोई ज़ाकिरा इस रवायत को पढ़े तो मुकदमा क्या बना के पढ़ेंगे? जी आप इस मुकदमे को कैसे बना के पढ़ना चाहिए? अगर आपको ये रवायत पढ़नी है, हदीस कुदसी पढ़नी है, तो इससे देखें कभी ये नहीं होगा आप क्या खुतबा दिया आज मेरा मौजू ये है 6 चीज़ें, नहीं, सब मना करते हैं। अहले मिंबर जो खतीब हैं जिनसे मशवरा हुआ, डिस्कस हुआ इस मौजू पर, वो कहते हैं मुकदमा मजलिस की जान होता है। बहुत से लोग कहते हैं। सर एक सवाल है, जी। मिसाल अगर कोई टॉपिक का नाम अगर मैं नहीं सोचा, मिसाल भाई परवरदिगार आलम फरमा रहा है हदीस कुदसी में, तो ये कहना काफ़ी नहीं? ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है कि वो समझ जाएंगे आपने मुकदमा नहीं बनाया। ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि आपने मजलिस तो तैयार की है लेकिन मुकदमा साजी नहीं की। जैसे होता है ना कि हम के बाद खुदा की हम के बाद नहीं, देखें हम दो सना आपने पढ़ी, वो तो देखें अमूमन ख़वातीन में देखा जो हमने प्रैक्टिस करवाई ज़ाकिरा को, उसमें वो हम दो सना के बाद उसके बाद आपने खुतबा दे दिया, आप आयत पढ़ ली। अब आयत जब आप आयत पढ़ी, आपने फ़र्ज़ करें कोई आयत पढ़ी, आपने कहा लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये आयत पढ़ी। अब आप उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि मेरा मौजू ये है, नहीं, आपने जो आयत पढ़ी उसको आप आगे लेके चलें, आहिस्ते आहिस्ते आगे लेके चलें। तो नॉर्मली ज़ाकिरा जो होती है वो ऐसे ही बोलते परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रहे हैं, नहीं वो अलग चीज़ है। हाँ वो अलग चीज़ है, आयत में वो ये इरशाद हाँ वो अलग, देखिए वो तो हाँ क्या कहलाता है? वो देखिए डिपेंड करता है कि उन्होंने तैयारी क्या की है, डिपेंड ये करता है कि उनका असले मौजू क्या है, ये पता चल जाता है। जैसे हम लोग मजलिस सुनते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मौलाना जो है वो मजलिस तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें मुकदमा नहीं है इनका। जब बहुत से खतीब होते हैं हम अंदाज़ा करते हैं सुनने वाले कि नहीं ये देखो इन्होंने मुकदमा पढ़ा। अब ये जैसे अमूमन होता कहाँ पर है, ये आम मजलिसों में भी होता है, आम मजलिसों में कम इसलिए होता है कि अशरा होता है तो थोड़ा कम होता है, या तो वो लोग बाज़ उलमा इतने ज़्यादा मुताला करके आते हैं वो पहली मजलिस मुकदमे में, दूसरी मजलिस मुकदमे में, कहते हैं हमारी मजलिस तीसरी मजलिस से असले मौजू शुरू होगा, क्योंकि हमें जो आपको एक चीज़ को जो बताना है उसके लिए मुझे मुकदमा करना है, मुकदमा साजी जिसे हम कहते हैं। अब ये मौजू है, इसमें क्या चीज़ें लेन देन है, क्या चीज़ें? खुदा कहता है कुछ काम तुम करो कुछ काम मैं करूं। इसको आप मौजू दे सकते हैं तिजारत। और आयत कौन सी लेंगी? सूरह सफ में एक आयत है, खुदा ईमान वालों से कहता है ईमान वालों या रोज़ी नामनू करके मुखातिब है खुदा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। मुकदमा बनेगा, अब आप देखें, अब आपने करना क्या, मुकदमा बनेगा तिजारत।
लेन देन, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है ना। खुदा कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूँ, इसका मतलब है लेन देन। अब यहाँ पे मौजूद क्या बनेगा? तिजारत। अब आप दुनिया के अंदर अब दुनिया की तिजारत का मुकदमा बनाएंगे कि दुनिया में तिजारत होती है। अब उसका क्या उसूल है? तिजारत के उसूल होते हैं। नंबर 1, किससे तिजारत करना है? 1, काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन, ठीक है। 2, किस चीज़ की तिजारत करनी है? 3, नफ़ा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? यह है नहीं दुनिया में। दुनिया में अगर आप तो तिजारत नहीं करते, लेकिन दुनिया में मामूलन तिजारत के कानून यही है। अगर आपको तिजारत करनी पड़े फर्ज के, तो आप कहेंगे तिजारत में सबसे पहले होगा हमारे पास तो पैसा है, हम किससे तिजारत करें? कोई आदमी कहता है कि भाई ये फला आदमी मतलब फला मुल्क में रहता है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम करता है, आप इससे तिजारत करें, जो आपको चीज़ चाहिए वही आपको मंगवा देगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? भरोसा। सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप, अगर वो कहता है पहले एडवांस दो, तो आप डरेंगे कि 50 लाख रुपए अगर वो एडवांस मांग रहा है, 1 करोड़ मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की डीलिंग है, तो कहेगा 50% पहले पैसे दो तो फिर मैं माल दूंगा। तो कहा आप डरेंगे कि 50 लाख मैंने भेज दिए और माल नहीं आया तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तिजारत में क्या है? भरोसा। या फिर क्या होगा, कोई बैंक जमानत देती है, अमूमन बैंक कहती है ठीक है आप इसको दे दो, हम गारंटर हैं मिसाल, या कोई आपका काबिल भरोसा शख्स कहता है कि नहीं आप फला से काम करो, मैं हूँ पीछे, मसला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है तिजारत में? भरोसा। सबसे पहली चीज़ तिजारत में आएगी कि आप जिससे तिजारत कर रहे हैं उसमें भरोसा। 1, फिर दूसरी बात क्या है? किस चीज़ की तिजारत? जिन्स क्या है, माल क्या है, कपड़ा है, ऑयल है, चावल है, जिसे कहते हैं जिन्स क्या है, माल क्या चीज़ की आप तिजारत करेंगे? पैसा है आपके पास, वहाँ से क्या मंगवा रहे हैं, यहाँ से क्या भेज रहे हैं? तीसरा क्या है? आपको इसमें नफ़ा कितना होगा आप सोचेंगे। अगर आपको 1 करोड़ आपने लगाया है और 1 करोड़ रुपये आपको मिलने, तो आप कहेंगे फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने माल खरीदा बेचा, मुझे 1 करोड़ ही मिले, इतने 3 महीने जहमत के बाद अखराजात के बाद मुझे बचा कुछ नहीं, तो आप कहेंगे इसमें नफ़ा नहीं था। आप तीसरा सवाल ये पूछेंगे कि इसमें नफ़ा कितना है, यानी ये कारोबार अगर मैं करूँ तो इसमें फ़ायदा कितना है, चाहे छोटा कारोबार हो चल रहा है। तो अब और भी बहुत सारे उसूल होंगे कारोबार के, ठीक है ना, जिसमें मैंने 3 बेसिकली उसूल आपके सामने बयान किए। अब आपका ये मुकदमा बनेगा परवरदिगार से तिजारत का। सूरह सफ आयत नंबर 9। हाँ, वो भी आ सकती है, वो भी जो वो आयतें इंतखाब करें जो तिजारत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें लेन देन है। खुदा मोमिनों के नफ्स को खरीद रहा है, लेकिन उसमें वहाँ खुदा खुद दे भी रहा है। क्या दे रहा है वहाँ पर? खुदा जन्नत दे रहा है। वहाँ पर तो तिजारत में कहा खुदा मोमिन के नफ्स को ले रहा है और वहाँ तो जन्नत दे रहा है। अब आप ये मुकदमा, इसे कहते हैं मुकदमा। आपने आयत पढ़ी तिजारत वाली, कहा कि खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊँ। अच्छा, अब उसके बाद उस आयत में तिजारत खुदा ने खुद बताई है, ये भी मैं बता दूँ। वहाँ पे भी एक तिजारत है, लेकिन क्योंकि आपको ये मौजू पढ़ना है, आप ये कहें कि इस आयत में भी एक तिजारत है। वो तिजारत है वहाँ पर कि खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है और खुदा 4 चीज़ें दे रहा है। अगर कोई उस आयत पे भी पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा मौजू है। वहाँ पहली चीज़ है क्या? अल्लाह पे ईमान लाओ। दूसरी चीज़ है उसके रसूल पे मान लो। तीसरी चीज़ है अल्लाह की राह में जहाद करो, माल के ज़रिए से और जान के ज़रिए से। 4 चीज़ें खुदावंद मुताल वहाँ पर मांग रहा है और 4 चीज़ें अता कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, उसके बाद खुदा वहाँ कहता है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी जन्नत तैयब मसाकिन तैयबा होंगे, ऐसी जन्नत होगी जिसमें हमेशा रहोगे और उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं और यही लोग कामयाब लोग हैं। आखिर में कहा फौजुल अजीम। अब इसका एक और उन्वान बना सकते हैं कुरान की निगाह में फौजुल अजीम। कामयाब लोग कौन है? आपके ये वो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह से तिजारत करते हैं और अल्लाह ने तिजारत के मवारिद भी गिनवा दिए। यानी इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो आयत 9 से 12 है, सूरह सफ की आयत नंबर 9 से 12। उसमें खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है, 4 चीज़ें आपको दे रहा है। खुद एक तिजारत है, लेकिन आपको वो तिजारत नहीं पढ़नी। फ़र्ज़ करें आपने कहा मुझे ये हदीस खुदसी में इसकी तैयारी की है, तो मुकदमा बनाएंगे पहला कि दुनिया में हम तिजारत दुनिया में अगर हम तिजारत करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं भरोसा। अब यहाँ पे क्या है? अल्लाह से बड़ा भरोसा किसके पास है? अल्लाह से बड़ा भरोसा कौन है? खुदा कह रहे हैं मुझसे तिजारत करो। तो पहला तो हम जिससे तिजारत कर रहे हैं वो है खुदावंद। किस जिन्स क्या है? हमारे अमाल। हमारे अमाल है जो हम अल्लाह की बारगाह में
دے رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں ہم جن سے یہ. اور اللہ نفع کیا دے رہا ہے؟ خود خدا نے کہا حدیث میں کہا اطاعت کرو گے میری طرف سے جنت ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ جنت کا. ٹھیک ہے, پہلی چیز میں کیا آیا؟ کس تجارت کس سے کریں گے؟ قابل بھروسہ پروردگار عالم قابل بھروسہ. اب بتاؤ, اب یہاں پر بھی خود ایک جملے آ سکتے ہیں کہ خدا سے بڑا کون ہے جن پہ انسان بھروسہ کرے. پھر وہاں پہ وہ آیت بھی آ سکتی ہے, خدا کہتا ہے تم مجھے ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دوں گا. پھر اس طرح یہاں پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جنس کیا ہے؟ جیسے دنیا میں پہلا آپ نے ایک مقدمہ بنا لیں گے, پھر اس مقدمے کو آپ ان 3 چیزوں پہ لا کے فٹ کریں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی مقدمہ ہی ہے. اسے کہتے ہیں مقدمہ سازی, جو مجلس میں بنیادی چیز ہوتا ہے. اصل مطلب آپ کا یہ ہے, اور آپ ممکن ہے آپ اس کو چاہے 6 چیزیں خمسہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ایک دن میری جنت میری طرف سے اطاعت, ایک پوری مجلس اطاعت پر, چاہے ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ٹائم کم ہے, آپ نے کہا میں بس مختصر گفتگو 40-45 منٹ جو ٹائم ہے میں ایک حدیث قدسی بیان کروں گی, 10-12 منٹ آپ کو لگیں گے یہاں پر. یہ ہے مقدمہ جو میں نے اس دن آپ کو کیلکولیشن ٹائم بتائی تھی 12-15 منٹ, وہ یہ مقدمہ ہے. پھر جنس کیا ہے؟ کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اعمال. یہ اعمال دے خدا تبھی. اچھا آپ یہاں سے دنیاوی مثال بھی دیں, مثال دیں دنیاوی کہ بھئی اگر آپ دنیا کے اندر جنس اگر خراب دیں گے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کو جنس اگر آپ جنس میں دے رہے ہیں, ایسے چاول دے رہے ہیں جو خراب چاول ہیں. آپ کی بات ہوئی تھی مثلا 200 روپے پر کلو والی, آپ نے بھیجی 100 روپے پر کلو. وہ وہاں جا کے جب پہنچے گا تو آپ کو وہ پروفٹ نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ نے خراب مال بیچا. تو مال میں بھی شرط کیا ہونی چاہیے؟ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اس کو چاہیے ویسا مال ہو. تو آپ یہاں پہ کہیں جیسے خدا کو اعمال چاہیے ویسے اعمال ہونے چاہیے. اب یہاں پہ فضائلی نقطہ بھی آ سکتا ہے. خدا نے کہا یہ اعمال اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونے چاہیے, تو آپ کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ اعمال جائیں گے. یہاں سے یہ فضائل کا نقطہ بھی آ گیا. ہاں وہ آئے گا. لیکن آپ یہ اعمال دیکھیں یہاں جگہ جگہ پر اگر آپ کو فضائلی نکات اگر بیان کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اعمال خالص ہونے چاہیے, اخلاص و اعمال میں. اور شرط کیا بتائی؟ محبت اہل بیت کے ساتھ ہو. جو روایتوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. پوچھے کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کی روایت موجود ہے, وہ روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. 1-2 روایت کہ پروردگار عالم کو اگر ہمیں نماز دینی ہے, روزہ دینا ہے, حج دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صلہ رحمی دینی ہے, جو کچھ بھی عبادت ہے تو وہ تمام کی تمام عبادتیں محبت اہل بیت کے ساتھ ہوں تو قابل قبول ہے. تو کیا پتہ آپ کے پاس جنس کیا, مال کیا ہے؟ آپ کے اعمال, وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. جو پھر اس کے بعد آپ کو نفع کیا ہوگا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نفع. فائدہ کیا ہے یہاں پر؟ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. تو یہ اصول آپ نے پہلے بیان کرنے. پھر آپ یہ 6 چیز. اب آ جائیں اطاعت پر. اب اطاعت تو قرآن آیت ایک لے لیں, ایک واقعہ جو آپ کو کتابوں کے نام میں نے بتائیں ان میں سے آپ کو اطاعت پر 5 منٹ ہر موضوع پہ آپ 5 دیکھیں 30 ہر موضوع پہ 5 منٹ آرام سے بول سکتے ہیں, آرام سے. اللہ کی اطاعت کے فوائد بیان کر دیں. میدان الحکمہ کتاب اس میں پہلی جلد میں اطاعت میں جائیں, اس میں اطاعت کے اوپر اتنا میٹر ہے کہ آپ کو اشرا پڑھ سکتی ہیں, اتنا میٹر ہے اطاعت کے اوپر. اور واقعات کے لیے میں نے دوسری کتابیں بتائی تھی, اس کو آپ پھر آ جائیں پروردگار تیری رضا, یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا. اس میں میٹر یہاں پہ رضا خدا اس کتاب میں مل جائے گا, حدیثیں وہاں سے ملیں گی آپ کو. اور دوسری جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں آپ کو واقعات ملیں گے. پھر اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو مختلف واقعات فضائل یعنی اہل بیت کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, اور دیگر غیر معصومین کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دعا, قبولیت دعا. خدا کہتا ہے میں دعا قبول میں کروں گا, دعا کرنا تمہارا کام. اب یہاں پر ایک روایت اور ہے, یہاں پہ بھی آ سکتی ہے روایت, یہاں پہ ایک روایت اور ہے, بلکہ یہاں ان دونوں میں ایک روایت اور شامل ہوگی, ایک روایت کو اور شامل کر سکتے ہیں. خدا نے کہا کہ جب جو 4 چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضروری ہوں گی. یہ بھی آپ کو حدیث الشاہ میں روایت مل جائے گی. چھٹے امام کی روایت ہے کہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضرور ہوں گی. آپ اس کو سمجھائیں. اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ممکن ہے کوئی نہیں سمجھے اس سے کیا مراد ہے, پھر آپ اس کو مثال دیں دنیاوی. دیکھیں خطابت کے اندر ایک بہت اہم ترین جو کام ہوتا ہے نا, وہ عرفی مثال ایسی ہو کہ جو لوگوں کو فوراً سمجھ جائے. یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی مثال نہیں ہو جو 7ویں آسمان کی ہو, نہیں, اسی دنیا کی ہو, سامنے کی ہو. اب آپ اس کو چین کی مثال دیں. چین میں دیکھیں کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, زنجیر میں. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں جب یہ ہوگا یہ ضرور ہوگا. اب اس میں معصوم نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے
तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, दुआ करोगे तो दुआ होगी, खुदा पे तवक्कुल करोगे तो खुदा तुम्हारे लिए काफ़ी है, और चौथा जुमला जो सब्र करेगा उसके लिए अजर परवरदिगार आलम देगा। ये चार चीज़ें अब मैंने तो बहुत जल्दी बयान कर दी, आप इस चार चीज़ों को ये इस मौजू पर आए तो एक रवायत, अब जब ये मौजू आए तो आपके मैं एक रवायत और बयान कर दूँ, फिर मौका मिले फिर आजमाइश क्या, खुदा कहता है आजमाइश मेरी तरफ से, फिर कहता है तौबा। ये तमाम के तमाम मौजूआत इत्तेफाक की बात है मीज़ानुल हिकमा में आपको सारे मिल जाएंगे, हदीथुश शिया में मिल जाएंगे, दास्तान की किताबों में मिल जाएंगे, फ़ज़ाइल अहले बैत जब आप पढ़ेंगे किताबें, जो शेख अब्बास कुम्मी की किताब थी एहसारुल मकाल, जो शेख अब्बास से जो मैंने आपको नुक़ूश इस्मत बताई थी दिशान दरजवादी साहब की किताब, मरहूम की अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, इसी तरह शेख अब्बास कुम्मी अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे, उनकी भी किताब है एहसारुल मकाल। बहुत सारी पुस्तक लेना फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई जिल्दें होती हैं, तफसीर नमूना की कई जिल्दें हैं, वो 5-6 हज़ार की, तो एक ही हम तफसीर लें तो हमारा तो बजट आउट हो जाता है। इसका आसान तरीका ये कि देखें, मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं। सबसे पहले आप इखलाकी किताबों को अपना बजट बनाएं। सबसे पहले देखें, शुरू में ये बात ज़रूरी मुश्किल है कि आपको देखेंगे कराची में लाइब्रेरी अलकाइम में यह मौजूद है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। अगर फुर्सत हो, यहाँ की टाइमिंग अगर सूटेबल हो आपके लिए तो आप 2 घंटे आ जा सकते, क्योंकि हर मुश्किल है कि आपके घर के करीब लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी है भी तो आपके लिए मुश्किल है 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल के जाना आना जाना आजकल के मुश्किल हालात के तहत भी। तो अब इसका आसान तरीका ये कि बजट करें कि इस महीने मुझे एक किताब ख़रीदनी है, हर महीने मुझे एक किताब कोई ख़रीदनी है। अब वो पैसों का इंतज़ाम आपने करना है। किस तरह होता है कि कोई एक किताब मतलब 500 रुपये, मैंने 500 रुपये निकालने एक किताब ख़रीदती है, या जो आप मजालिस पढ़ती हैं उससे हदिया मिलता है, तो आपने कहा भाई जो हदिया मिलेगा 10% जो है वो किताबों का है मसला के तौर पे, आप इसको उसके लिए आपको सेटिंग बजट करना पड़ेगा, बजट जिसे कहते हैं बनाना पड़ेगा। फिर आप हर महीने एक किताब का बजट रखें, हर महीने या हर 2 महीने में एक रखें। 1 साल में 6 किताबें आपके पास आ जाएंगी। पहला मैंने कहा तफसीर नमूना पहले मरहले पर मत जाए, तफसीर नमूना तफसीर का मौजूद दूसरे मरहले पर है। पहले मरहले पर आपकी दास्तान की किताबें हैं, वाक़यात की किताबें, आयतुल्लाह मुताहरी की किताब है, अगर वो पढ़ सकें, क्योंकि थोड़ा दक़ीक़ है वो, इसलिए मैंने आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताबों का बताया, मौलाना अली अफ़ज़ल कुम्मी साहब की किताब का बताया। उनकी किताबें बहुत आसान हैं, वाक़यात आसान है। उन्होंने बिहारुल अनवार अब तो उर्दू में आ गई है, वो दौरा 11 जिल्दों का उर्दू दौरा है, वो अगर मिल जाता है कहीं में। किस बिहारुल अनवार में हदीसें हैं? तो उसमें हदीसें भी मिलेंगी, हदीसें भी मिलेंगी, वाक़यात भी मिलेंगे। अभी मैं ये 2 किताबें आपके पास देखें, ये 2 किताबें लाया हूँ, देखें ये 2 किताबें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक भी हमारे इदारे को, तो उसने इस किताबों को छपाया। एक मौलाना साहब हैं कुम में, अच्छे मुदर्रिस हैं, बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं, उन्होंने कुछ दर्स दिए थे। तो दर्स जब बात आई कि उनके दर्स को छपवाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं मुफस्सल लिख देता हूँ फिर छपवा लेंगे। तो उन्होंने मुफस्सल जो है वो दुरूज़ हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, एड्रेस मैं आपको दे दूँगा कि कहाँ पर वो दर्स मौजूद हैं, 10-12 दर्सें ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने इसको अपने तमाम दुरूज़ को किताबी शक्ल दी थी, तो ये भी हाल ही में छप कर आई है। तो ये क्या इजी नहीं रहेगा कि जो नहीं कर सकते तो यूट्यूब से वो दर्स ले लें? 10-12 दर्स है ना उसका, नहीं देखें, नहीं वो 10-12 दर्स है, उसको खुद लिखना चाहें तो लिखें। लेकिन ये देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें इस साल मुहर्रम में ये 2 किताबें ख़रीदने, 2 किताबों की पैसे ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये है 2 किताब, ये 1500 रुपये इस मुहर्रम में आप खर्च कर लें बस, और इखलाकी मजलिस आपकी तैयार हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। वो फ़ज़ाइल भी हैं इसमें, जिल्द दोम में, इसका जिल्द अव्वल में हमने नाम रखा है रमज़ान की तैयारी, और जिल्द दोम में एक फ़ज़ाइल है तो हमने कहा मुहर्रम की तैयारी। अब आप ये 600-700 सफ़ों की किताब एक है, 700 नाम है, ये आपको मिलेगी नहीं, हमारे पास ही, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, देखा कि आपको अलकाइम से मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ से कहेंगे अलकाइम से मिल जाएगी। ये 2 जिल्द किताब है, इससे बहुत कम प्राइस इसकी, 1500 रुपये। इस साल आपने कहा ये 2 किताबें खरीदती। नाम है अखलाक व आदाब, राइटर है मोहम्मद यूसुफ आब्दी साहब, हुज्जतुल इस्लाम उस्ताद मोहम्मद यूसुफ आब्दी साहब। ये हौज़ इल्म कुम के अच्छे उस्ताद हैं, अच्छा काम किया, हदीसें अच्छी पढ़ते हैं, मजालिस भी पढ़ते हैं, अच्छा काम है। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये किताबों का देखें, जैसे आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर साल कुछ बजट रखना पड़ेगा, 2000-3000 हर साल 5000 तक का पूरा साल है। कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी किताबें वो शुरू में परचेस करें जो आपके लिए मरबूत हो,
शुरू में क्या होता है, ख़वातीन ने तफसीर नमूना ले ली 5,000 रुपये, अब 5,000 रुपये की तो अब मिल रही है डिस्काउंट के साथ लाहौर वाले, वरना पहले 10,000 रुपये की थी। अब आपने 10,000 रुपये अगर किसी ने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और उसको यही नहीं मालूम कि किताबों से मैटर कैसे निकलेगा, तो उनके लिए मुश्किल काम है। तो इसलिए हम पहला मशवरा देते हैं कि भाई आप किताबें परचेज़ करें, पूछ के परचेज़ करें। अब जैसे मोजज़ात आले मोहम्मद 4 जिल्दी किताबें 1600 रुपये की है डिस्काउंट के साथ, वैसे 2,000 की हैं। मोजज़ात मैं आपको मौरफ़ी कराई थी पिछले दर्स में। इसी तरह मनाकिब अहले बैत, ये कतरा का तर्जुमा, ये भी 4 जिल्दें, ये भी 1600 की है। ये दोनों अगर 4 साल आपने ले ली, 3200 रुपये, 3,000 रुपये का खर्चा इस साल करें, 3,000 रुपये का खर्चा इस साल किया आपने। फ़ज़ाइल अहले बैत पे आप आराम से इसमें मजलिस पढ़ें, मौजूदात भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा। इखलाकी किताबों की मज़ीद ब्रीफिंग ये करते हैं कि इसमें रिवायात के साथ मतलब राइटर देखें, इखलाकी किताबों में रवायात भी आपको मिलेंगी, वाक़ियात भी मिलेंगे, कुरानी आयत के हवाले भी मिलेंगे। कुरानी आयत किसी ने ऐसा नहीं किया कि फ़ौरन जो है वो उन्होंने, देखें इसमें भी इन्होंने क्या किया, देखें अरबी पूरी अरबी इबारत लिखी है, आपको मैं दिखाऊं। इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, हदीस लिखी है इसमें, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, और इसमें जो है वो अहदीस भी। अच्छा, ये हदीसें इस तरह हैं कि अब जैसे इसमें एक हदीस है, अभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आज नहीं तो फिर बाद में कभी। अब इन्होंने 5 छठे इमाम की हदीस है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, 5 चीज़ें सरमाया है, 5 चीज़ें सरमाया है। अब हदीस है, अब वो 5 चीज़ें कौन सी सरमाया है उस पर उन्होंने एक हदीस है ना, आपकी हदीस सारा बोर्ड पे मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मुकदमा बना लें। एक किताब से आपने एक हदीस से एक मजलिस आपने बनाई, और दूसरी किताबों से जैसे मीज़ानुल हिकमा, देखिए मीज़ानुल हिकमा 8 जिल्दें उर्दू में है, ठीक है। वो 8 जिल्दें इस वक्त तकरीबन आपको 3-3,500 की मिल जाएंगी डिस्काउंट के साथ जो मिलती हैं, सुना मैंने 3,000-4,000 तक की मिल जाएंगी 8 जिल्दें, पहले वो मिलती थी शायद 6,000 की। बहरहाल इस तरह आपको थोड़ा सा किताबों का जो आपने सवाल किया कि पैसे नहीं, उसका आपको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बजट करना पड़ेगा, ताकि आपको किताबें अपने पास होंगी तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं किताब खाने में जाना नहीं पड़ेगा। आपके घर में किताब है, किसी ने रात को फ़ोन किया मजलिस पढ़नी, आपने कहा ठीक है, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आपने कहा मैं 2-3 घंटे में एक मजलिस फ़ौरन बना सकती हूँ, तो आपने रवायतें उतारी, किताबें आपके पास अपने वाक़यात लिए, 2 घंटे में रात को मजलिस लिखी, 1-2 घंटे में उसको आपने हिफ्ज़ किया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने मजलिस पढ़ दी। वरना अगर किताबें नहीं होंगी तो आप माज़रत कर लेंगे, मेरे पास किताबें नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर सकता। ये एक मुश्किल है, तो लिहाजा इसके लिए कि आप लोगों के लिए कि क्योंकि किताब लाइब्रेरी में आना जाना मुश्किल है, तो ये एक अलग से मौजूद है जो काफ़ी मैंने टाइम ले लिया इसके ऊपर। सिर्फ ये बताना था कि इसमें आपको थोड़ी सी बजट साजी करनी पड़ेगी, ताकि आप आहिस्ते आहिस्ते किताबें खुद परचेस कर लें, और पहले उन किताबों को परचेस करें जो आपकी मुब्तला बे किताबें हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप उन किताबों को लें कि जो थोड़ा सा रेफरेंस वाली किताबें, जैसे तफसीर है या और वसाइल शिया हदीस है। अब वसाइल शिया भी फ़िलहाल काम की नहीं है, 10,000 रुपये की मिल जाती है 20 जिल्दें, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके काम की नहीं है। उसूल काफ़ी फ़िलहाल अभी आपके काम की नहीं, लेकिन जो बाज़ लोगों ने जो तर्जुमा किए हैं, अच्छे मुंतखब हदीस, वो बहुत अच्छी हैं, वो आप ले लें। काफ़ी का तर्जुमा नहीं, तर्जुमा हो चुका है, 4 जिल्दों पे तर्जुमा है, वो भी 4 या 5 जिल्दें हुई, वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पहला आप किसी अहले मिंबर से पूछें, ज़रूर मशवरा ज़रूर करें कि मैं मजलिस से पढ़ना चाहती हूँ तो कौन सी किताबें परचेस करूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको लास्ट जितनी भी 14, 15, 20 किताबें आपको बताई थी, ये तमाम किताबें वो हैं कि इतनी कॉस्टली नहीं है, तफसीर के अलावा इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको आराम से किताबें जो है वो मिल जाती हैं और आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, हम आते हैं अब देखिए, यहाँ तक मैंने आपके यहाँ पर हमने आज एक मजलिस का मुकदमा आपके सामने बयान किया कि अगर हमें ये रवायत पढ़नी है तो इसका ये मुकदमा बनेगा। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक दूसरी रवायत लिखूँगा, ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी रवायत लिखे, आपको जहन में आएगा कि मुकदमा, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मुकदमा किससे ज़्यादा बनता है जी? नहीं, सोचने से कहते हैं तफक्कुर। मेरा तजुर्बा ये, अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने कहा ना मिंबर एक ऐसा शोबा ही है मजलिस सिखाने वालों का, सबका हो सकता है किसी का कोई और तजुर्बा भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि मुकदमा जो बनता है वो तफक्कुर से बनता है। ठीक है, आपका मुताला होगा। अब जैसे आपने तिजारत वाली आयत ली, आपको पढ़ना ही है, आपने तिजारत वाली आयत ली और उसके बाद फिर आपने ये तिजारत में क्या क्या करना पड़ता है, आपने दुनिया की तिजारत के उसूल बनाए, ये उसूल तिजारत के उसूल बयान कर दिए, फिर आपने कहा अब आते हैं हमारे, अब आइए जो हदीस मुझे बयान करनी है। जो आपका सवाल था, जो देखें जो ख़वातीन कहती हैं, जो भी जाकिर कि आज मेरी मजलिस का उन्वान ये है, तो अक्सर खुतबा कहते हैं ये तरीका सही नहीं है। अब जैसे आपको इमाम मूसा काज़िम पे पढ़ना है,
فرض کریں کل ولادت کا دن تھا ان کا, ٹھیک ہے نا, تو اب فرض کریں آج ہاں تو چلے انہی کا نام لیا, آج ان کی 7 سفر بھی ہے. تو اب موسیٰ امام کاظم پہ آپ کو پڑھنا, آج کی مجلس پڑھنی, تو اکثر لوگ جو اس ایام میں مجلس پڑھتے ہیں امام موسیٰ کاظم پہ ہی پڑھتے ہیں, یا کل کی رات پڑھتے ہیں تو شب ولادت ہوتی ہے آج. اب آپ امام موسیٰ کاظم پہ پڑھنا تو آپ ڈائریکٹ آج نہیں کہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم ہے, لوگ اس کو منع کرتے ہیں. آپ موضوع لیتے ہیں لوگ, امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے تھے؟ غصے پہ کنٹرول. تو کہتے ہیں غصہ کیا ہے؟ ایک مجلس 10-15 منٹ 12 منٹ غصے پر آ کے پھر مثال دیں گے کہ ہمارے امام کا لقب ہے کاظم, جو ہے کاظم جو ہے ان کا نام ہے, امام موسیٰ نام تھا, کاظم لقب تھا. تو اب کیا وہ امام موسیٰ کاظم جو غصے پہ زیادہ کنٹرول کرتے. یا لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ایک اور کام ہے, نبی کا نام کیا تھا؟ موسیٰ, ان کا کیا نام ہے؟ موسیٰ کاظم. تو کہ نبی کے جناب موسیٰ کے حالات سے امام موسیٰ کے حالات پر آ جائیں گے, امام موسیٰ کاظم کے حالات پر. باب الحوائج, پھر باب الحوائج پہ اگر آپ کو حاجات پہ پڑھنا ہے تو تھوڑی حاجات پہ پڑھ کے پھر کہیں گے باب الحوائج پر آ جائیں گے. تو ایک موضوع ان پر آنے سے پہلے ایک موضوع ہوگا کہ جو موضوع آپ کو امام موسیٰ کاظم پر لے کر آئے گا. ہو سکتا ہے, لیکن آیت سے رد ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس سے ہم شکرانے نعمت کی اگر ہم نے جوڑ لی, صحیح ہے, تو اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو, ہمارے درمیان بڑی بہت ساری نعمتیں, ان میں نعمت عظمیٰ یہ ہے. پھر یہ آپ آگے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں امام ایک نعمت ہے, آپ یہاں پہ لانا چاہتی ہیں نا, ہاں تو یہ جو آپ نے پڑھا یہ مقدمہ بن گیا. ہاں تو یہی مقدمہ یہ, یعنی آپ جو بھی موضوع آپ کا ہے, 5ویں امام کا ہو, 6ٹھے امام کا ہو, 7ویں امام کا ہو, جو بھی موضوع پڑھنا ہے, عموماً خطبہ کیا کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, وہ کوئی ایک موضوع رکھیں گے, اس سے پھر آئیں گے, یا امر بالمعروف ایک موضوع رکھا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, امر معروف رکھا, امر معروف کے فضائل بیان کیے, امر فاروق بتایا کہ امر معروف کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف سے لے کر آئیں گے 6ٹھے امام پہ جیسے پڑھنا ہے, کہ اب یہ امر معروف کی اہمیت بیان کی آیت قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, یہ امر معروف کی اتنی فضیلت ہے. اب آئیے ہم اپنے معصوم کی زندگی میں دیکھتے ہیں, آج کیوں 6ٹھے امام کی شہادت ہے, کہ آپ اپنے 6ٹھے امام کی زندگی میں دیکھیں امر معروف مولانا نے کس طرح کیا. اب یہاں سے اب 6ٹھے امام پر آ گئے, پھر اپنی تقریر 6ٹھے امام پر آپ آ گئے. یہ کہنے کا مقصد یہ, اسے کہتے ہیں مقدمہ. عام تقریر میں بھی لوگ مقدمہ بیان کرتے ہیں, جس طرح جو بھی آپ کو حدیث پڑھنی ہے, جو آپ کو میٹر پڑھنا ہو, اس سے پہلے ایک مقدمہ. جی کس سے بنا سکتے ہیں؟ ہاں صرف دیکھیں کوئی ایک مقدمہ کہتے ہیں ضروری ہے وہ, اب وہ کوئی بھی ہو, لیکن ایک 10-12 منٹ کا مقدمہ ہو, پھر آپ اپنے موضوع پر آ جائیں. ابھی میں ایک اور روایت لکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دوسرا جلسہ موضوع وہی ہے مقدمہ سازی, کہ مجلس سے پہلے مقدمہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف سمجھ لیں, یعنی اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف پوچھی گئی, اسلام کی تعریف. دوسرا سوال بنا سکتے ہیں. اب انہوں نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے وہ 6 چیزیں, اس میں کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. ٹھیک ہے, وہ 6 چیزیں میں لکھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مقدمہ کیا بنے گا. اب اس کو پہلا میں پڑھ بھی دیتا ہوں, سمجھ بھی لیں, بعد میں اس کی تفصیل لے لے گا بھی نہیں لیں.
جب یہ مکمل روایت ہو جائے گی اس کی پھر تصویر اتار لیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ مکمل روایت ہو. اب دیکھیں سوال ہے, پیغمبر اسلام سے پوچھا اسلام کیا ہے, یا پیغمبر سے پوچھا اسلام کے متعلق بیان کریں, تو اللہ کے رسول نے اسلام کے متعلق کیا بیان فرمایا, ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا اسلام کا لباس کیا ہوگا. اب یہ اس کو کوشچن مارک ہے. میں نے کہا نا آپ کو مجلس تھوڑی دلچسپ بنانی پڑے گی, آپ سوالات پہلے بیان کر دیں. کہ پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی تعریف, جب پیغمبر حج لکھا کہ حج الوداع سے واپس آ رہے تھے تو پوچھا. ابو ذر غفاری کی غالباً روایت ہے یہ کتاب میں آپ کو ایک سوال, کتاب کا نام ہے پیغمبر سے پوچھے گئے سوال و جواب, اس میں آپ کو مل جائے گا. اور ایک کتاب کم سے چھپی ہے, اردو فارسی کتاب ہے, اردو ترجمہ ہو چکا اس کا, یہ بھی وہی ترجمہ ہی ہے, پیغمبر سے پوچھے گئے سوال و جواب, اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی, ٹھیک ہے. آپ نے پہلا کہا پیغمبر سے پوچھا, روایت تو آپ نے بیان کرنی ہے. پیغمبر نے کہا اسلام کا لباس کیا ہے, پیغمبر نے بتایا اسلام کی زینت کیا ہے, پیغمبر نے بتایا اسلام کا معیار کیا ہے, پیغمبر نے بتایا اسلام کا کمال, اسلام کا ثمرہ اور اسلام کی بنیاد. اب آپ نے اس کو تھوڑا دلچسپ بنا دیا تاکہ لوگ توجہ سے سنیں کہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, پیغمبر نے کہا اسلام کا لباس ہے تقویٰ. اسلام کی زینت کیا ہے, اسلام کی زینت ہے حیا. اسلام کا معیار کیا ہے, پرہیزگاری. اسلام کا کمال ہے دین. اسلام کا ثمرہ کیا ہے, عمل صالح, نیک عمل. اسلام کی بنیاد کیا ہے, اہل بیت سے محبت. یہ اس کے جوابات ہو گئے, ٹھیک ہے. اسلام کا لباس کیا ہے, تقویٰ. اسلام کی زینت کیا ہے, حیا. اسلام کا معیار کیا ہے, پرہیزگاری. اسلام کا کمال کیا ہے, دین. اسلام کا ثمرہ کیا ہے, اور اسلام کی بنیاد کیا ہے, اہل بیت کی محبت, ٹھیک ہے. اب یہ ایک روایت آپ کو پڑھنی ہے, یہ پوری مکمل ایک روایت ہو گئی. یہ روایت آپ کو پڑھنی ہے. آپ نے اس روایت کو حفظ کر لیا. خود اس روایت کے اندر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 موضوع خود ہی ہیں. یعنی یہ بھی خمسے پر, یعنی آپ اگر خمسہ پڑھنا چاہیں اس روایت پر تو خمسہ پڑھ سکتے ہیں, چاہے ایک مجلس میں آپ پڑھ لیں, کیونکہ ہر موضوع پہ ایک ایک مجلس آرام سے بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ہی مجلس پڑھنی ہے فرض کریں بھی, کیونکہ میں نے کہا نا آپ اب اس پہ مقدمہ آپ کو بنانا ہے, تو مقدمہ کیا بنے گا اس پر, آیت کون سی لیں گے اس کے لیے. جی آیت تو بہت معروف آیت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ آیت ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, جی یہ تو آپ نے آیت پڑھ لی, یہ آپ کا 10 منٹ بعد آئے گا. یہ پورشن آئے گا 10 منٹ کے بعد. اس 10 منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو مقدمہ بیان کرنا ہے, وہ مقدمہ کیا بنے گا اس کا, جی مثلاً کیا, جی نہیں وہ کس طرح پڑھیں گے, یعنی چلیں ٹائم کم ہے, میں بتا دیتا ہوں. ٹائم کم ہے, میرے پاس 15-20 منٹ ہے, زیادہ نہیں ہے, اور 1-2 چیزیں اور بھی بیان کرنی ہے. یہ موضوع دیکھیں, اس میں آپ ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت لیں گے, ایک سورہ آل عمران, غالباً آیت نمبر 19 ہے. پھر اسی سورہ میں آیت نمبر 89 غالباً, پھر اسی سورہ میں آیت نمبر 105. اس میں کیا خدا کہتا ہے میں بتاتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 غالباً ہے, یاد نہیں نمبر دیکھ لے گا. ان الدین عند اللہ اسلام, کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے اسلام ہے. اب اللہ نے اس دین اسلام کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا, اس سے دین اسلام سے جو ملتی جلتی آیات ہیں اس کو دیکھ لیں. اس میں ایک اور آیت ہے جس میں پروردگار نے کہا کہ اگر تم دین اسلام کے غیر اسلام کی اگر اتباع کرو گے تو اب اسے اصلا قبول نہیں کریں گے, اور دنیا میں وہ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے. یہ آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا, یہ ہے آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو اس میں آپ اس آیت کو پڑھیں, اس آیت کا ترجمہ جو میں نے ترجمہ پڑھا, پھر اس آیت سے آپ نے ایک نتیجہ نکالے. پھر تیسری آیت آل عمران 105, وہاں بھی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا الذین اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے. پھر وہاں آگے جا کے کیا ہے, وہاں آگے جا کے کہ تمہیں موت ولا تموتن, کہ تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون, مگر یہ کہ تمہاری موت اسلام پر ہو.
ٹھیک ہے. اب یہ 3 آیت کا آپ خلاصہ بیان کریں. پہلی آیت میں پروردگار نے کہا کہ ہم اللہ کے نزدیک دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور قبول کرو، اس کے علاوہ دین کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرو گے، غیر الاسلام دین ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. فلن نقبلہ، ہم اسے اصلاً قبول نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا. 2. تیسرا، خدا کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے. پھر آخر میں کہا کہ تمہاری موت نہیں ہو مگر یہ کہ مسلمان. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے. ان 3 آیتوں سے آپ نے نتیجہ نکال کے دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر اس آیت پر آ جائیں. پھر آپ سوال کریں کہ بھائی ان 3 آیتوں کے پیش نظر اور ایک آدھ روایت بیان کر دیں اسلام کی اہمیت کے اوپر. بہت سی روایتیں ہیں میدان الحکمہ اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس کا چیپٹر میں جائیں اسلام، پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں اسلام کے اوپر. پورا اشرا بہت زبردست اس میں احادیث موجود ہیں. میدان الحکمہ جلد نمبر 4 جہاں سین میں جائیں گے نا، سین اسلام میں، وہاں آپ کو پورا اس کے متعلق اسلام کے متعلق تمام احادیث بھی ملے گی. پھر 1-2 حدیثیں اسلام کی فضیلت میں بیان. اچھا، نہج البلاغہ سے پھر یہاں پہ کوٹ لے کر آئیں. امیر المومنین نے جو اسلام کے متعلق بیان کیا ہے، ایک خطبہ اسلام کے متعلق، خطبہ نمبر 108 یا 110، بعض جلدوں میں 110 ہے، بعض میں 108 ہے. وہاں اسلام کی اہمیت کے متعلق امیر المومنین کا خطبہ ہے. وہاں سے چند جملے آپ لے کر آئیں. آپ 15 منٹ یہ ثابت کریں کہ ائمہ معصوم امیر المومنین نزدیک، پیغمبر نزدیک، خدا کے نزدیک اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے. پھر آپ سوال کریں. یقیناً جب میں نے اتنا بیان کر دیا تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر اسلام ہے کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں، خود ایک روایت نہیں ہے، اور بھی مختلف روایتیں ہیں، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کہیں گے روایت تو مختلف ہے. میں ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جو اسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے. پھر آپ اس موضوع پر آ جائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا اسلام کا لباس کیا ہے؟ تقوی. اب تقوی پر ایک بہترین مثال دیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال لے کر آئیں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی گناہوں سے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اب تقوی کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے کتابوں کے نام بتائے تھے آپ کو، ان کتابوں میں یا یہ جو کتاب آپ کو بتائیے اس کتابوں میں آپ کو موضوع ملے گا تقوی کے اوپر. 5 منٹ میں نے کہا نا، دیکھیں 5 منٹ حیا پر، 5 منٹ پرہیزگاری پر، 5 منٹ دین، عمل صالح. یہ سارے موضوع ایسے جس پہ ایک مجلس بہت آرام سے بن سکتی ہے. لیکن آپ کو کیونکہ فعلاً پڑھنا ہے تو آپ عمل صالح اور اس کے بعد محبت اہل بیت، اور یہی محبت اہل بیت ربط مصائب میں جائے گا. دیکھیں ابھی ٹائم کم ہے، میں نے آج سوچا تھا ربط مصائب جو آپ کو اعلان کیا تھا کوشش کروں گا. یہی ربط مصائب کہاں جائے گا؟ ربط مصائب میں. آپ کے اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے، اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے. اور اس کے بعد ابن سکیت کا واقعہ ہے، کیسے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید ہوئے. وہیں سے آپ جناب مسلم کے مصائب بھی پڑھ سکتے ہیں، وہیں سے آپ کربلا کے مصائب پر بھی آ سکتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ایک چیز ہے قربانی، اور ابھی اپنے مداحن نے قربانی دی، محبت اہل بیت تھی، اور وہ کربلا آئے، جو لوگ کربلا آئے ان یہاں سے آپ محبت اہل بیت کو ربط مصائب میں، آپ کو ایک ربط مصائب، میں نے کہا نا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے آج 7 محرم میں جناب قاسم کے میں مصائب پڑھوں گی، نہیں، آپ اسی موضوع سے محبت اہل بیت سے کربلا پہ جائیں گے. یہ آپ کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب 30-40 منٹ اس میں ہو گئے تو آپ کو مزید ٹائم نہیں لینا، آپ کو فوراً مصائب کی طرف چلے جانے کا. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو ربط مصائب بھی ملے گا. یہ ایک پورا ایک مجلس ہے پوری. اس سے پہلے ایک مقدمہ میں نے بتایا، اس دین اسلام کی 2-3 آیات میں نے بتا دی مختصر آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 آیات کو جا کے دیکھیں، جو میں نے 3 آیات سورہ آل عمران کی آئے تھے، ان آیات کو جا کے دیکھیں، ان آیات کی تفسیر دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں. مختصر تفسیر بھی دیکھنا تاکہ آپ کا مقدمہ بن جائے گا، 10 سے 12-15 منٹ کا مقدمہ بن جائے. پھر اس کے بعد آپ یہ والی روایت سکون کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ مثالیں لے کر حیا کیا ہے اس کو آپ بیان کریں. یہ تو آپ بہترین طریقے سے اس کو بیان کر سکتی ہیں. پھر اس میں جناب آدم کی روایت بھی آئے گی، آپ یہاں سے ایک جناب آدم کی روایت بیان کر سکتی ہیں کہ 3 نور آئے انسانی شکل میں، اور 3 جو نور نہیں تھے سیاہ تھے وہ بھی انسانی شکل میں تھے. وہ 3 سے جناب آدم سے تم کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا. ان تیسرے سے تم کون، انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو وہ آپ کہیں کہ حیا کہاں ہوتی ہے، پھر وہاں روایت میں کہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. اس کی اپوزٹ چیز کیا ہے؟ کا لالچ ہے. تو آپ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک روایت مکمل بیان کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. جی تقوی اور پرہیزگاری میں دیکھیں، تقوی بھی گناہوں سے روکنے کا ہے، پرہیزگاری بھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا فرق لکھا ہے کہ پرہیزگاری جو ہے نا ایک درجہ بالا تر ہوتی ہے.
वरा जिसे कहते हैं कि एक दर्जा बालातर होती है। अब इसमें बारीक सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन है। कहते हैं तकवा भी रोकने का नाम है, परहेजगारी एक तबका ऊपर जाने का नाम है। तकवा रोकने का नाम है, अपने आप को रोकने का नाम है, गुनाहों से रोकने का नाम है। परहेजगारी में भी यही है कि इंसान गुनाहों से परहेज करे, लेकिन कहते हैं बात तो इसमें बारीक सा फ़र्क बयान करते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, अब तकवा पे आप बयान कर सकती हैं, हया हो गया, परहेजगारी, दीन पे आपको मैटर, मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा इसका पर मैटर। अमल साले, ये बहुत मारूफ मौजू है, कितने सारे अमल साले हैं। अब यहाँ से, अच्छा अब यहाँ पर आके एक रवायत बयान कर सकती हैं कि पैगंबर के बाद एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ, अब ये खुद एक मजलिस है, अब चाहें तो उसको अलग मजलिस में भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो उसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमल साले की गुफ्तगू। तो अब आपने यहाँ पे अमल साले बयान करें, नेक अमल कौन से, 2-3 नेक अमल के फ़ायदे। अब जैसे यहाँ पर मैं बयान करना चाह रहा था, लिख के भी लेकर आया था, देखें अगर टाइम मिले, एक अच्छी दिलचस्प रवायत है। हाँ, अब नेक अमल, अगर आप चाहें तो नेक अमल की 1-2 मिसालें दे दें। अब या तो यहाँ पर जनाब मूसा की परवरदिगार आलम से जो गुफ्तगू है वो बहुत दिलचस्प है, पूरी एक मजलिस है वो, ठीक है। वो मजलिस क्या है, उसमें खुदावंद मुताल ने जनाब मूसा से गुफ्तगू की और कहा मूसा 3 काम तुम करो, 3 काम हम करेंगे। 3 काम तुम करोगे, 3 काम हम करें। वो पहला काम क्या है, का मूसा जिस तरह हमने अच्छा का वो काम जो खुदा भी 3 काम तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने कहा वो कौन से 3 काम है। खुदा ने कहा मैंने तुझ पर अपनी नेमतें नाजिल की, मैंने तुझ पर अपनी नाजिल की, लेकिन इसे जतलाया नहीं तुझ पर, मैंने अपने एहसान को नहीं। इसी तरह तुम भी जब मेरी मखलूक पर कोई एहसान करो तो उसको मत जतलाओ। 3 काम खुदा ने, एक काम क्या किया, नेमतें दी, तो हमें क्या काम करना है, एक काम हमें भी करना है। हम भी अगर किसी को कुछ अता करें तो उसे, किसी पे एहसान करें तो उसे नहीं जतलाएं। आप इसके ऊपर खुद बोल सकती हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। माशरे में अगर आपने किसी की हेल्प की, कोई बन गया, अच्छा काम करने लगा, तो आप फ़ौरन कहते हैं इनके पास क्या था, हम ही ने इनको इतना आगे बढ़ाया है। फ़ौरन इंसान अपने एहसान जतलाने लगता है। इस पर माशरती मौजू पे भी गुफ्तगू कर सकती हैं कि हमें ऐसा नहीं, खुदा अपने नबी मूसा से कह रहा है कि मूसा जब हमने तुम पे नेमतें दी, तुम पे नेमतें नाजिल की, तो नहीं जत रहा है, तुम भी मेरी मखलूक पर नहीं जत। दूसरा का इसी तरह गलती और माफ़ी, जैसे कहा कि मूसा तुमसे ख़ता होती है, सरजद होती है, जब तुम हमारे पास आते हो माजरत तलब करते हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। का इसी तरह हमारी मखलूक में से भी कोई तुमसे माजरत तलब करे तो उसकी माजरत को कबूल करो। ये नहीं कि हम कबूल नहीं करते, लाख माफ़ी मांगे, का मांगते रहो, हम तो कबूल नहीं करेंगे, नहीं। ये अगर कोई तुमसे माफ़ी मांग रहा है, इससे गलती हो गई, तो अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़। आप खुद माफ़ करना, खुद ख़ानदान के कितने मसाइल यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। आप अपने बहुत से ऐसे मसाइल हैं, ख़ानदान के मसाइल हैं, दोस्तों के मसाइल हैं, ज़िंदगी के मसाइल हैं, समझ हैं, सिला रहमी के मसाइल हैं, कि उसमें माफ़ी का मसला बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर ये गुफ्तगू हो सकती। और तीसरा क्या है, जब मैं तुझसे कल के अमाल का तकाज़ा आज नहीं करता। क्या कहता खुदा, मैं जब कल के अमाल का तकाज़ा आज, यानी क्या मतलब है, आप इसको बयान करें। आप आज आपने ज़ोर से की नमाज़ पढ़ ली, अब खुदा अभी नहीं कहता मगरिब इशा पढ़ो, नहीं कहता कल की नमाज आज पढ़ो, नहीं कहता कल का रोज़ा। खुदा क्या कहता है, जब मैं तुझसे कल के अमाल का मुतालबा आज नहीं करता तो तू भी मुझसे कल की रोज़ी का मुतालबा आज ना कर। जब मैं तुझसे कल के अमाल नहीं मांगता हूँ तो तू मुझसे कल की रोज़ी क्यों तलब करता है। अब इसको आप जुमले को फैला सकते हैं। ये 3 जुमले हो गए जो खुदा ने कहा 3 काम तुमने करने, 3 काम मैंने करना। फिर आगे आइए, आप इस ये किताब का मैं हवाला दे दूंगा। इस पूरी किताब में यही मौजू है जो मैं आपके सामने पढ़, हदीत शिया से आपको मिल जाएगा। आप एक मौजू रखें, खुदा की हज़रत मूसा से गुफ्तगू के पैगामात, मजलिस का मौजू ये रखें, और इसके मौजू का मुकदमा क्या बनेगा, हिदायत, हादी। यानी इससे पहले आपने एक मौजू बनाना है हादी का, कौन सी किताब है ये? हदीत शिया। इससे पहले जो मैंने जो खुदा से बंदे की गुफ्तगू, खुदा से जनाब मूसा की गुफ्तगू से पहले आप एक मौजू बनाए हादी। खुदा ने हादी भेजे, खुदा ने इंसान के लिए हिदायत के लिए हादी भेजे, अंबिया भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे। थोड़ा सा मुकदमा ताकि इंसान शैतान है, इंसान को गुमराह ना करे। फिर वो कौन से अमाल है कि इंसान को दुनिया में अंजाम देने चाहिए। अब खुदा ने अपने नबियों से गुफ्तगू की है, पैगम्बर से गुफ्तगू की, वही की, खुदा ने ईसा से गुफ्तगू की वही के ज़रिए से। तो इस तरह आपने एक 5-7 मिनट का हिदायत पर एक मौजू बना लें,
ہادی اور ہدایت کے عنوان سے. پھر کہیں گے اب موضوع ہادی, اب وہ خدا بندے کی ہدایت کے لیے اپنے نبی سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اب یہ پیغامات شروع کریں, یہ اس میں آپ پیغامات. اب اس میں خداوند عالم نے کہا اچھا, اس کے بعد کا خداوند فرماتے ہیں جو شخص خواہش کے باوجود بھی, اچھا اب حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے, یعنی خواہش کے باوجود بھی, یعنی وہ خواہش کے باوجود یعنی کر سکتا ہے. خدا نے کہا تھا حرام لقمے سے اگر اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو خدا کیا کہتا ہے میں اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے تو خدا کہتا ہے 3 چیزیں میں اس کو دنیاوی دوں گا, 3 چیزیں میں اس کو اخروی دوں گا. اب دیکھیں کون کون سی چیزیں انسان اگر ایک جملہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے, یہ روایت. اچھا اب حرام سے اپنے آپ کو بچائے, یہاں پر پھر ایک آپ کو بعد ایک مطالعہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ ایک اور حدیث قدسی ہے. خدا نے جناب موسیٰ سے کہا ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. وہاں پر بھی ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, وہاں پر بھی یہی کہ دعا کی قبولیت. خدا کہتا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں, یعنی حرام خدا نہ خاصا اگر کوئی لقمہ حرام کھائے تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں, یعنی حرام نہ ہو. پھر اس کے یعنی آپ کے پاس ایک آدھ 2 روایت ہو جس سے آپ اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا وسعت دے سکیں. پھر آ جائیں, پھر آپ کہیں کہ اس کے بدلے میں خدا 3 دنیاوی نعمتیں دے گا, 3 اخروی نعمتیں دے گا. 3 دنیاوی کیا ہیں؟ خدا کہتا ہے میں اس کی عمر میں برکت دوں گا, اس کی روزی کو وسیع کروں گا اور اس کی قبر کو روشن کروں گا. 3 اخروی فائدے, اس کے چہرے کو نورانی بنا دوں گا, اس کو جو دنیا میں جس سے اس کا جھگڑا ہوا ہوگا اس جھگڑے کے ہجوم سے اس کو دور رکھوں گا. اور تیسرا یہ کہ میں آخر روز قیامت میں اپنی زیارت سے اسے مشرف کروں گا, یعنی خدا کو کوئی چہرہ نہیں ہوگا, یعنی خدا نے جو اپنے معیار بنائے, یعنی خدا نے جو انہوں نے توضیح لکھی ہے اپنی زیارت سے مراد ہے انبیاء کے چہرے جن کے چہرے کو اللہ نے اپنی خوشی اور ناراضگی کا معیار کرا دیا. یعنی خدا کے چہرے سے مراد کیا ہے, انبیاء کی زیارت وغیرہ جو انہوں نے تشریح میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں اور آگے. اچھا اب یہاں پر ایک اور ہے, اب یہاں پر اسی روایت کو اور آگے بڑھیں. خدا سے میں نے کہا نا آپ ایک مجلس کا موضوع بنا دیں ہادی اور ہدایت مقدمہ, خدا کی حضرت موسیٰ سے گفتگو کے پیغامات ہمارے لیے کیا ہے, یہ عنوان ہو جائے گا. ہم جو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا چیزیں کہیں, اب 4 چیزیں اور کہی ہیں. دیکھیں خدا نے کہا موسیٰ سے کہا یہ بتا موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کام انجام دی, ہمارے لیے کیا کام انجام دیا. جناب موسیٰ نے کہا پڑھا نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تمام چیزیں جو جتنی بھی چیزیں خدا تو نے کہا تو اس پہ عمل کیا. تو خدا نے کہا یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی, یہ روزے تمہارے کام آئیں گے, یہ تسبیح و تحلیل تمہارے کام, جتنے بھی اعمال انجام دیے سب تمہارے کام آئیں گے. اب کا میرے لیے کیا کام انجام دیا. جناب موسیٰ خاموش, کیا جواب دے. اب پروردگار نے کہا اگر میرے لیے کام کرنا ہے تو 4 کام کرو. خدا سوال کر کے تھا کیا مظلوم کی مدد کی. خدا موسیٰ سے پوچھتا ہے کیا مظلوم کی مدد کی. 1. کیا بے لباس کو لباس دیا. 2. کیا بھوکے کو کھانا کھلایا تم نے. 3. اور چوتھا ہے کہ کیا کسی عالم کا احترام کیا. اب یہ 4 چیزیں خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہیں اگر 4 کام کرنے ہیں تو یہ میرے لیے اگر جو کام کرنے وہ یہ 4 کام ہیں. اب خود یہ 4 موضوع, بھوکے کو کھانا کھلانا اس پہ داستان ہے, پیاسے کو پانی پلانا اس پہ داستان ہے, مظلوم کی مدد کرنا اگر جس نے کسی نے تاریخ میں ہے کہ مظلوم کی مدد کس طرح کی ہے اس واقعے کو آپ بیان کریں. اسی طرح کیا عالم کا احترام, عالم کے احترام کے اوپر واقعات لے کر آ جائے. خدا کہتا ہے عالم کا احترام کرو. اب تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے 7 قدم ایک عالم کے ساتھ چلا تھا, 7 قدم. تو اس کو وہی ہوئی, وہی سے مراد اس کو الہام ہوا, وہی تو نہیں ہو سکتے, اس کو الہام ہوا. اور الہام کیا ہوا کہ خداوند متعال نے تمہاری نسل میں 7 پشتوں تک بادشاہت رکھی. وہ بادشاہ تھا. بادشاہت کیوں رکھی ہے کہ تم نے 7 قدم عالم کا احترام میں 7 قدم چلا. وہ بادشاہ تھا تو کہا کہ خدا نے تمہاری نسل میں 7 نسلوں میں بادشاہت رکھی ہے اس لیے کہ تم نے عالم کا احترام کیا. اب عالم کے احترام کے بعد جہاں جو روایتیں اس کو آپ یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک ہی مجلس کے اندر مقدمہ بھی بن گیا اور کس طرح آپ جو ہے وہ اب اس کے بعد اب اسی کو آپ ربط مسائل میں بھی بیان کرنا. آپ کو دیکھیے گا کون سا موضوع ہے کہ جہاں سے آپ ربط مسائل بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک یہ تو ہو گیا, میں نے تقریباً آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کی, کوشش کی ہے کہ مقدمہ سازی ضروری ہے. مجلس میں پہلے مقدمہ بنائیں, آیت کا انتخاب کریں, اگر تفسیر ممکن ہے آپ کے لیے تو اس کو مطالعہ کر لیں, حد اقل دیکھیں ضرور. وہاں سے آپ کو 100% اگر تفسیر نمونہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو 100% آپ کو مقدمہ وہاں سے مل جائے گا تقریباً.
ورنہ نور شکلین بہترین تفسیر ہے, اس میں بھی آپ کو جو روایت ملے گی اس میں بھی آپ کو مقدمہ مل جائے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھنے کا 1 2 3 آیات کو دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, اور آپ کو اس کا پھر مقدمہ مل جائے گا. تو آپ اس کے بعد مقدمہ پہ اب آتے ہیں ربط مصائب پر. 1 2 جملے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ربط مصائب, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ربط مصائب ہوتا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کربلا جا سکیں. ٹھیک ہے, اب ایک موضوع ہے, آپ کو امام حسین پہ پڑھنا ہے فرض کریں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں, یعنی وہ واقعہ آخر میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ موضوع پہ مصائب کو ٹچ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ واقعہ پہلے پڑھ دیا اور ممبر پہ آپ پریشان ہو کہ میں ربط مصائب نہیں. کوشش کریں, یا تو آپ میں ماشاءاللہ اتنی مہارت ہو جاتی ہے پڑھ کے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ربط مصائب تلاش, ہاں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لباس. اب آپ نے لباس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے فرض کریں, تو آپ نے آخر میں ربط مصائب کے لیے یہ والا واقعہ رکھنا ہے. کون سا واقعہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ نہیں, وہ تو مصائب پہ جائیں گے. اس سے پہلے کون سا واقعہ پڑھیں گے؟ جنت سے لباس آیا. اب جنت سے لباس آیا, اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فاطمہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی, میں آپ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ بچوں نے خواہش کی تو لباس پروردگار عالم نے لباس بھیج دی, لیکن کربلا کا میدان ہوگا, یہی حسین ہوگا, حسین کا لباس پارا پارا کیا جائے. اب دیکھیں لباس سے لباس پر, یہ ہے ربط مصائب. یعنی آپ کو آخر میں وہ واقعہ شروع میں, کیونکہ پریکٹس نہیں ہے, تو میں نے بچوں کے مصائب میں ایک مثال دی تھی آپ کو, جناب زینب کے بچوں کو, اور محمد کے مصائب میں لاسٹ مثال گزر چکی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ایک مثال اس طرح ہوئی. اسی طرح اب آپ جناب مثال کے طور پہ ایک روایت ہے امیر المومنین کی, 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں, اور 6 چیزوں میں 2 چیزیں چھوٹی ہیں, 2 بڑی ہیں, 2 چیزیں متغیر ہوتی ہیں, حیات تبدیل ہوتی ہے. اس میں 2 جو چھوٹی ہیں, خود ایک مجلس ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہیں؟ عدد نبی کا زبان اور دل. 2 بڑی کون سی ہیں؟ کا عقل اور ایمان. 2 متغیر کون سی ہیں؟ کا ایک جمال اور ایک مال. یہ تغیر ہوتا ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مال پر آ گئے. آپ نے کہا کہ اسلام میں جناب خدیجہ کا مال, اسلام پھیلا, جناب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے مال سے اسلام کو ترویج دی اور اسلام پھیلا. اب یہاں سے ربط مصائب ہے. آپ کے اسلام تو پھیلا مال خدیجہ سے, لیکن مسلمانوں نے اولاد خدیجہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ربط مصائب ہو گئے. یہ ربط مصائب ہو گئے. ایک جملہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پر آپ کو آنا, اسے کہتے ہیں ربط مصائب. اب آپ سوچتے جائیں, جو بھی آپ مطالعہ کریں. ایک کتاب رہ گئی مفتی جعفر صاحب کی, سیرت امیر المومنین. سیرت امیر المومنین مفتی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے, 2 جلدی کتاب ہے, امیر المومنین پر ہے, امیر المومنین پر ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب بھی آپ لکھ لیں. جو پہلے جو میں نے کتابیں ساری بیان کی تھی وہ سب آپ کو ویڈیو میں ہے, سب چیزیں آپ وہاں سے اتار سکتی ہیں کتابیں, تاکہ آپ کو ان کتابوں سے جو ہے نا بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں جی مفتی جعفر حسین کی, مفتی جعفر حسین صاحب اللہ ان کی رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, رحمت فرمائے. تو بہت ہمارے قائد بھی تھے, عالم بھی تھے, اور انہوں نے تفسیر یہ سیرت امیر المومنین لکھی ہے, 2 جلدیں. تو اس پر جو ہے نا اس کو مطالعہ البتہ تھوڑی سخت ہے. یہ اس کو آپ لائیں دوسرے تیسرے اسٹیپ پر. پہلے اسٹیپ پر میں نے آپ کو کہا, میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ بالآخر شروع میں آپ لوگ آسان موضوع رکھیں, کیونکہ میں نے جو کلاسیں لی ہیں اور جو ذاکروں سے کبھی پوچھتا ہوں یا فون آتے ہیں ان کے کبھی مذہب کے موضوع پر, تو زیادہ تر میں نے دیکھا وہ مشکل موضوع زیادہ ہوتے ہیں. آیت مباہلہ مثلا آیت جی حیات القلوب, علامہ مجلسی کی کتاب ہے. ارشاد القلوب الگ ہے, حیات القلوب الگ ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی ہے, 2 جلدیں, بہت موٹی موٹی 2 جلدیں انبیاء کے حالات ہیں اس میں, اور 3 جلدیں اس میں امامت کے اوپر بھی ہے, اور اس میں انبیاء کے حالات ہیں. ایک جلد پیغمبر پر ہے, ایک انبیاء پر ہے, اور ایک ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پڑھ تو ساری کتابیں سکتے ہیں, میں نے آپ کو اس لیے ترتیب بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تجربہ ہوا ہے. تو آپ پہلے وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائیں, وہ موضوع پڑھیں جو آپ جس سے جلدی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں. آپ مشکل موضوع نہ اٹھائیں. آئے تتھی مشکل موضوع ہے بھی, آئے مباہلہ مشکل موضوع ہے بھی آپ لوگوں کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کا ممبر پہ کنٹرول ہو جائے, اخلاقی گفتگو آپ کے کنٹرول میں آ جائے, واقعات پہ آپ کو عبور ہو جائے, 2-4 آیتوں پہ آپ کے عبور ہو جائے. ابھی آپ کا ایک سوال تھا
کہ آیتیں حفظ نہیں ہوتی, اس کا بھی طریقہ کار ہے, لیکن وقت نہیں میرے پاس. اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو اہل علم بتاتے ہیں کہ آپ روزانہ سکون کے ساتھ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو آیات آپ کو مجلس میں پڑھنی ہے اس کی پریکٹس کر لیں. آپ نے 4 آیتیں, آپ کو 4 آیتیں پڑھنی, آپ اگر ٹہل کے یاد کر سکتی ہیں, ٹہل کے اپنے آیتیں حفظ کر لیں, حدیث حفظ کر لیں. یہ آپس میں اگر مباحثہ کرنا ہے تو 2 خواتین 3 خواتین جیسے گروپ ڈسکشن ہے, اس میں زیادہ آسان ہے. ہفتے میں ایک بار مل رہے ہیں, بھائی 5 آیتیں یاد کرنی ہے, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, پھر ریپیٹ کرتے جائیں. جتنا زیادہ ریپیٹ ہوگا نا, اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, جیسے اگر کلاس روم میں تو بہت آسان ہے, آیت لکھی, اب سب زور زور سے پڑھیں, سب زور سے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اس طرح آپ سب زور زور سے پڑھیں. تو کیا ہوگا کہ جب جتنی زیادہ زبان پہ تکرار ہوگی اتنی آیت آپ کو حفظ ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار, آیت کا حفظ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اگر مباحثہ ہے مل جل کے کر سکتے ہیں, وہ زیادہ آپ سب مل کے بولے آپ حدیث سنائیں, آپ سنائیں, روایت سنائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہی کہ وہ جو کتاب میں نے آپ کو معرفی کرائی تھی, کتاب کا آغا علی افضل کی کتاب تھی جس کا نام تھا 50 موضوع 100 داستانیں, 50 موضوع 100 داستانیں, اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہر موضوع پہ 5 آیتیں 5 حدیثیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر 5 دن بعد جب آپ ملاقات کریں, ہفتے میں 1 دن ملاقات کریں کہیں گروپ میں, کلاس میں, تو سب ایک آیتیں, آپ نے ایک آیت پڑھی, 2 3 4 5, پھر دوسری آیت, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, ہر شخص 5 آیتیں پڑھے اور 5 حدیثیں عربی میں یاد کرے, اور اس کو چلتے پھرتے یاد کرتا رہے, چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے گا تو وہ یاد ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار یاد کرنے کا. اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری کلاس اختتام پہنچی. درود پڑھ. جی, رائٹر کا نام ہے مولانا علی افضل قمی صاحب, جو کل آئے تھے درس دینے, میرا خیال انہی کی کتاب ہے. تو ٹھیک ہے, درود پڑھیں محمد عالم.